social class. Okay, it's our social class. In social class, which lesson we discussing today? So children, we already completed our the Northern Plains lesson. So we already got the notes also. So children, today we start our new lesson, the Southern Plateau. Which lesson? The Southern Plateau. So children, do you know the Southern Plateau? Mimi gotta Southern Plateau andre? So, oh, you don't know the what is the meaning of Southern Plateau? Nimge gottilla alva? So, I will teach you regards the Southern Plateau. Okay? Is it okay for you? Nane nimge ishtana? Okay, good. Students, in the lesson, the Southern Plateau, so we have to discuss something about the introduction related to Southern Plateau. The simple, very simple. Okay. Here, what is the Southern? Southern andre ಏನು? ದಕ್ಷಿಣ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು Southern ಏನು? ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು Southern ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ಯೂ. ಪ್ಲೇಟ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ. ಸೊ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಕ್ಷಿಣದ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು we have to discuss in this class. Okay, good. So children, page number 212. So page number 212, all of you open this page. Okay, see here the Southern Plateau. Okay, all of you open the textbook. Open madidra? So children, in this lesson now we will start. Okay, okay children. So first we have to understand the introduction regards this. A plateau is an area of flat land that is higher than the land around it. A plateau is an area of flat land that is higher than the land around it. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸೌಥರ್ನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಮತಟ್ಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮತಟ್ಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಲಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಪ್ಲೇಟ್ಯೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮತಟ್ಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, and higher than the land around it, and higher than the land around it. ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಭೂಮಿಗೆ ಕಂಪೇರ್, ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ our country consists of a large plateau located to the south of the northern fertile plains. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸರೌಂಡಿಂಗಿಗೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ಲೇಟ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the plateau located to the south of the northern fertile plains, ಅಂದ್ರೆ
ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ. ಸೊ known as the Southern Plateau. So this tableland is very important to our nation due to its productivity in agriculture and industries. It slopes from west to east. Children, here once again I tell you. So a plateau is an area flat land that is higher than the land around it. Our country consists of a large plateau, so located to the south of the northern fertile plains known as the Southern Plateau. So this tableland is very important to our nation due to its productivity in agriculture and industries. It slopes from west to east. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ, ಒಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಏನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ನಾವು ಏನು ಕರೀತೀವಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ನಾವು ಅವರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸೌತ್ರನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಯೂ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಉತ್ತರ ವಲಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತರದ ಒಂದು ಈ ಏನಿದೆ ದ ನಾರ್ಥರ್ನ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಈ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಲವತ್ತಾದ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಒಂದು ನಾವೇನಂತೀವಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಇದೆ, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ನಾವು ಟೇಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅವರ್ ನೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ಇದು ನಮ್ಮ ನೇಷನ್ಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಹು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ, ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಏನಾಗಿದೆ ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಇಳಿಜಾರು ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಒಂದು ಯಾವುದು ಸೌತ್ರನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಯೂ ಇದು ಒಂದು ಸಮತಟ್ಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ನಾವು ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈ ಸೌತ್ರನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸೌತ್ರನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಯೂ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಸೌತ್ರನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೌತ್ರನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಯೂ ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೋಡಿ, ಈ ಸೌತ್ರನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಯೂ ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟ್, ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್. ಈ ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಳಿಜಾರಾಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಳಿಜಾರು ಆಗಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಈ ನಾರ್ಥರ್ನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಇಳಿಜಾರು ಆಗಿದೆ. ಈ ಪ್ಲೇಟ್ಯೂ ಇಂದ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇಂದ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂದ ಇರ್ಬೋದು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಈ ಸೌತರ್ನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಯೂನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಾವು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೊ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಏನನ್ನು
ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೀವು ಪ್ಲೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಟೈಲ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಫಲವತ್ತಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮತಟ್ಟಾದ ಭೂಪ್ರದೇಶ. ಓಕೆ, ಫ್ಲಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಲೊಕೇಶನ್. ಸೊ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೌತರ್ನ್ ಪ್ಲೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಲೊಕೇಶನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಮಕ್ಕಳ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ಲೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇಟಿವ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಲಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಡ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ವಿಶಾಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮತಟ್ಟಾದ ಭೂಪ್ರದೇಶ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್. ದ ಸೌತರ್ನ್ ಪ್ಲೇಟಿವ್ಸ್ ಕವರ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ. ನೋಡಿ, ದ ಸೌತರ್ನ್ ಪ್ಲೇಟಿವ್ಸ್ ಕವರ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ. ನಾನು ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ದ ಸೌತರ್ನ್ ಪ್ಲೇಟಿವ್ಸ್ cover a large part of the country. They stretch for about 1600 kilometers from the north to south and 1400 kilometers from east to west. So children, the southern plateaus cover a large part of the country. ಈ southern plateau, ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಕವರ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವನ್ನ ಇದೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ದೇ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 1600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು 1600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹಬ್ಬಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್, ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ 1400 ಅಂದ್ರೆ 1400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಈಸ್ಟ್ ಟು ವೆಸ್ಟ್. ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇಟ್ಯೂ ರೀಜನ್ ಈಸ್ ರಾಕಿ ಅಂಡ್ ಅನ್ಈವನ್. ನೋಡಿ, ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇಟ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಈಸ್ ಎ ರಾಕಿ ಅಂಡ್ ಈವನ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲಿನ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಯೂನ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್, ಪ್ಲೇಟ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಸಮವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅನ್ಈವನ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲೆವೆಲ್. ಇದು ಫ್ಲಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಸಮತಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ಈವನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸಮವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರ್ ಸೌತರ್ನ್ plateau its stretches for about 1600 kilometers from the north to south. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್ 1600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್, east to west 1400 kilometers its stretches. Okay, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ಈ ನಮ್ಮ ಸೌತರ್ನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಯೂ ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ 1600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಹಬ್ಬಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ 1400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ 1400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಪ್ಲೇಟ್ಯೂ ಇಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕವರ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿನ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವನ್ನ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ಯೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿರಿಗೆರೆ ನೋಡಿ, ಸಿರಿಗೆರೆ ಇನ್ನೇನು ಚಿಕ್ಕಗೆರೆ ಮತ್ತೆ ಸಿರಿಗೆರೆ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗೋ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಮನೆಗೋಸ್ಕರ ಚಿಕ್ಕಗೆರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ
ಅದೇ ತರನೇ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇಟ್ಯೂ ರೀಜನ್ ಈಸ್ ರಾಕಿ ಅಂಡ್ ಈವನ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ, ಕಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಅಸಮವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ರೀಜನ್, ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್, ಈ ಪ್ಲೇಟ್ಯೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಸಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅನ್ಇವನ್ ಅಂಡ್ ರಾಕಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೂಡ ಅದರ ಒಂದು ಮೇಲ್ಮೈ ಭೂಭಾಗದ ಮೇಲೆಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the southern plateaus are surrounded by hill ranges on all sides. The southern plateaus are surrounded by hill ranges on sides. ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು southern plateau ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ southern plateau ಯಾವ್ದರಿಂದ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ? ಈ ತರ hill ranges ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳ ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈ ಸಾಲು ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನ ಇಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಕೂಡಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಅರವಳಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್, ದ ರಾಜಮಹಲ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಒಂದು ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಅರವಳಿ ಹಿಲ್ಸ್, ಅರವಳಿ ಹಿಲ್ಸ್, ಈ ಅರವಳಿ ಹಿಲ್ಸ್ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದ ರಾಜಮಹಲ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್, ನೋಡಿ ವಾಯು ಭಾಗ ಮತ್ತೆ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ? ರಾಜಮಹಲ್ ಹಿಲ್ಸ್, ರಾಜಮಹಲ್ ಹಿಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿದ್ರ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯುವ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರವಳಿ ಹಿಲ್ಸ್, ಅದೇ ತರನೇ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜಮಹಲ್ ಹಿಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ? ದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಇನ್ ದಿ ಈಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಇನ್ ದಿ ವೆಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, ದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪೂರ್ವ, ಓಕೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಅಲ್ವಾ? ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಘಟ್ಟಗಳು ಇವೆಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಅಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಅಂತ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಇನ್ ದಿ ವೆಸ್ಟ್, ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಘಟ್ಟಗಳ ಎತ್ತರವು ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ, ನಾರ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಸೌತ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾರ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಸೌತ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರ ಒಂದು ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಘಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಘಟ್ಟಗಳ ಒಂದು ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ, ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇದರ ಒಂದು ಹೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿವರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೌಥರ್ನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಆಸ್ ದೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ನಾರ್ದರ್ನ್ plains. They however flow with great speed on their way. They form waterfalls. The Jog Falls formed by the Sharavati river in Karnataka. So children, most of the rivers in the southern plateaus are not as large. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೌಥರ್ನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಈ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನದಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನದಿಗಳು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ನದಿಗಳು ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದರಷ್ಟು
ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಲಪಾತಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನದಿಗಳಿದಾವಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಈ ಶರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಜೋಗ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಶರಾವತಿ ನದಿಯಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಶರಾವತಿ ರಿವರ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಈಸ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಜಲಪಾತ ಯಾವುದು? ಜೋಗ ಫಾಲ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ವಿಚ್ ಈಸ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಯಾವುದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಜಲಪಾತ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಜೋಗ ಜಲಪಾತ. ಅದೆಲ್ಲಿದೆ? ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ರಿವರ್ ನರ್ಮದಾ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ plateau region into two parts, the central highlands in the north and the Deccan plateau in the south. Children, so river Narmada, ಈ ಒಂದು ನರ್ಮದಾ ರಿವರ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಯೂ ರೀಜನ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಯೂ ರೀಜನ್ ಈ ನರ್ಮದಾ ರಿವರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಯೂ ಇನ್ ದಿ ಸೌತ್ರನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸು ಸಾಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.